Hello students, how are you? Hope all of you are fine and doing well. Now see, this is our Anikant Education Society's Tulzaram Chaturchand College, Baramati welcomes you for another lecture of physics. Our current chapter is current electricity and I am Mr. Sonna Sachin from Department of Physics. See, we are in the chapter current electricity. Up to this point, today our topic is potentiometer. Up to this point, you have studied in last two lectures from Wagmode sir and Gardade sir that Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, and last lecture some problem solving about these laws, then followed by Wheatstone's bridge, then principle of Wheatstone's bridge, applications of meter bridge, and then Kelvin's method to determine resistance of galvanometer. Now see, our today's topic is potentiometer. So what do you mean by potentiometer? It name suggests that पोटेन्शियल मीटर म्हणजे पोटेन्शियल मोजण्याकरता आपण जे इन्स्ट्रुमेंट वापरणार आहे त्याला म्हणतो पोटेन्शियोमीटर. नाउ सी, आपल्याला काही टर्म्स माहिती आहेत. सपोज व्होल्ट मीटर तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये पाहिलेलं असेल. व्होल्ट मीटर many times we have done the experiments also in the last year Ohm's law experiment you have seen the voltmeter. What do you mean by voltmeter? Voltmeter, then second term is terminal potential difference, it is denoted by V, and EMF of a cell. EMF means you know that electromotive force. Now see, here are some diagrams of voltmeter which we generally used in our laboratory. See, voltmeter, these have the ranges. You know the voltmeter. It has two terminals, black terminal, red terminal. We can connect the wires to easily any resistance circuit, source, EMF, and then we can calculate the potential. That is actually a potential difference. We called it as a voltage. And see, voltmeter is a device which can be operated by using these two cells. Here are two cells which are used to be in our experiments for potentiometer. That is, one is Leclanche cell. इथं वरती दिसते ती Leclanche सेल आहे आणि खाली दिसते ती डॅनियल सेल आहे. ही कॉपरची सेल असते आणि ही प्लास्टिक जारची सेल असते. याच्यामध्ये झिंक रॉड, कॉपर रॉड आणि काही सोल्युशन्स वापरलेले असतात. त्याच्यावरून याच्यामध्ये ईएमएफ डेव्हलप होतो. आपण लास्ट इयर एक फॉर्म्युला पाहिलेला होता की V इज इक्वल्स टू E मायनस आय आर. सो कॅपिटल V इज टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स. E means EMF of a cell. या ज्या सेल्स दाखवल्यात त्यांचं EMF अप टू 1.5 व्होल्ट असतं ते. आणि I is करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट. म्हणजे ज्यावेळेस आपण सेल, एखादा रेजिस्टन्स आणि ॲमीटर, व्होल्टमीटर ही इन्स्ट्रुमेंट्स वापरतो ओम्स लॉ मध्ये, रेओस्टॅट, त्यावेळेस आपल्याला दिसतं की ही जी सेल असते इथं, ही सेल जी बनलेली आहे, दिस सेल इज मेड अप ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. And so these materials have some small resistance, and that small resistance is given by small r, that is called as a internal resistance of a cell. Last year आपण एक concept पाहिलेला होता, external resistance, internal resistance. Capital R is external resistance, small r is internal resistance. Now see, next slide. What is the principle of this potentiometer? How this principle works, or how this potentiometer works, or how it measures? See, actually potentiometer is a device in which no current flows through the circuit. Means what? आता पहा, आपण आयडियल व्होल्टमीटरची डेफिनेशन पाहतो. An ideal voltmeter which does not change potential difference which to be measured, and it should have an infinite resistance. But actually this is a practical purpose voltmeter experiment, so we cannot have any ideal voltmeter. But potentiometer is one such device which is used for accurate measurement of potential difference. म्हणजेच काय, तर याच्यामध्ये अजिबात करंट फ्लो होत नाही. म्हणजेच काय, पोटेन्शियोमीटर इज अ डिव्हाइस विच डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, आणि म्हणून ह्याला आपण आयडियल व्होल्टमीटर असं म्हणतो. आता त्याचं प्रिन्सिपल आपण डिटेलमध्ये पाहूया. तर सो कन्सिडर वन डायग्रॅम. इथे एक तुम्हाला डायग्रॅम दाखवलेली पहा. इन विच अ लॉंग वायर, दिस वायर इज जस्ट लाईक A to B, and दिस इज अ लॉंग वायर. ती एकदम मोठी वायर असते, 10 मीटरची, 4 मीटरची.
ती वायर एका बोर्डवरती अशी झिगझॅग मोशनने इथं अटॅच केलेली आहे. सी लॉंग वायर ए बी, आणि ती वायर बरोबर असे 100 सेंटीमीटर्सचे त्याचे पीसेस असतात, ते एकत्रित केलेले असतात वुडन बोर्डवर. पुढे त्याची डायग्राम दाखवतो मी तुम्हाला. आणि याच्या सिरीजमध्ये काय जोडलेलं आहे इथं, XII जोडलेली आहे की ज्याचं EMF E आहे आणि त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स R आहे. आता पुढे पहा, आपण काय काय गोष्टी कन्सिडर केल्या. अ लॉंग वायर ए बी, त्याची लेंथ आहे कॅपिटल L, त्याचा टोटल रेजिस्टन्स आहे R आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे A. आता आपण एक फॉर्म्युला पाहिलेला होता की I is equals to E upon R plus R. When Ohm's law applied to this complete circuit, we have seen that I current flowing through the circuit is equals to E upon R plus R. Suppose this is equation 1. Now see the potential difference across AB is, what is potential difference? VAB is equals to simple Ohm's law I into R. So put the value of equation 1 in this equation. See, we get simple E into R divided by R plus R, where capital R is external resistance and small r is internal resistance. Now see, again solving these equations, potential drop or potential difference per unit length. So divide this above equation by length of the wire AB, that is capital L. So we get ER upon L into bracket R plus R. So now equation becomes that as long as the E remains constant, म्हणजे EMF जोपर्यंत कॉन्स्टंट आहे एखाद्या सेलचं, VAB अपॉन L रिमेन्स सेम, म्हणजे तो पण कॉन्स्टंट राहणार आहे. अगदी सिंपल लॉजिक आहे याच्यामध्ये. म्हणजेच काय पहा, तर हा VAB अपॉन L जो आहे त्यालाच टर्म दिलेली आहे पोटेन्शियल ग्रॅडियंट, PG. नीट लक्षात ठेवा, यालाच काय म्हणतात, पोटेन्शियल ग्रॅडियंट. मग ह्या पोटेन्शियल ग्रॅडियंटची डेफिनेशन काय करता येईल आपल्याला, पहा. It is simply defined as potential difference per unit length. म्हणजेच काय, VAB हा पोटेन्शियल डिफरन्स, त्याला डिवायडेड बाय त्याची टोटल लेंथ कॅपिटल L, म्हणजेच हा रेशो जो आला तो VAB अपॉन L इज कॉल्ड पोटेन्शियल ग्रेडियंट अँड इट इज सिम्पली डिफाइंड ॲज potential difference per unit length of the wire. Now see, continue this principle. Again see the diagram, because we have to consider a point C. See, consider a point C at a distance small l from point A as shown in figure. इथं फिगर मध्ये तुम्हाला दाखवलेलं आहे की याचं डिस्टन्स स्मॉल l आहे. आता हा पॉइंट का घेतलेला आहे पहा, हे प्रिन्सिपल आपल्याला इझिली समजेल. The potential difference between points A and C, it is denoted by VAC, and that is equals to K into L. This K is called as potential gradient. जो आता आपण पाहिलं तो कॉन्स्टंट असतो. आपण पाहिलं की सेल बदलत नाही, याची लेंथ बदलत नाही, तोपर्यंत करंट पण सेम आहे. त्यामुळे तो जो कॉन्स्टंट येतो VAB अपॉन L, त्याला K असं म्हटलेलं आहे, याला पोटेन्शियल ग्रॅडियंट असं म्हणतात. अँड देअरफॉर बाय टेकिंग इक्वॅलिटी साइन, टेकन आउट इक्वल टू साइन, we can consider it in proportion sign, that is therefore VAC is directly proportional to L. म्हणजे ह्या VAC च्या अक्रॉसचं जे पोटेन्शियल आहे ते पोटेन्शियल म्हणजे काय येतं, तर ह्याची लेंथ येते. आता पहा, त्याचं प्रिन्सिपल आपण स्टेटमेंटमध्ये कसं देऊ शकतो. दस द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द वायर, म्हणजे इथं A आणि C आहे, इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दे. अगदी सिंपल ह्याचं प्रिन्सिपल आहे. म्हणजेच काय पहा, पण त्याच्यामध्ये काय कंडिशन आहे, द वायर इज ऑफ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. आता आपण दाखवलं होतं की ए त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर ही युनिफॉर्म असली पाहिजे. आणि द करंट थ्रू द वायर इज सेम, कारण करंट सेम राहणार आहे, आपण EMF बदलत नाहीये. त्याच्यानंतर याच्यातून वायरची लेंथ तेवढी आहे, रेजिस्टन्स तेवढा आहे, त्यामुळे ते सेम आहे. आणि महत्वाचं, टेम्परेचर ऑफ द वायर रिमेन्स कॉन्स्टंट. आता आपण एखाद्या लॅबोरेटरीमध्ये केला एक्सपेरिमेंट तर ते टेम्परेचर पण कॉन्स्टंट राहतं. आणि म्हणून लक्षात ठेवा की पोटेन्शियल डिफरन्स, परत एकदा दाखवतो स्लाइड, पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दॅट लेंथ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज बॅलन्सिंग लेंथ. ती पुढे आपल्याला लक्षात येईल. आता पुढे पहा की पोटेन्शियोमीटर ॲपॅरेटस जे आहे प्रॅक्टिकल पर्पज करतात, त्याची एक इथं डायग्राम दाखवतो, जे आपल्याला लॅबोरेटरीमध्ये प्रत्यक्षात, आता सध्या लॉकडाऊनमुळे आपण ऑनलाईन शिक्षण घेतोय, पण तुम्हाला ही डायग्राम माहित असणं गरजेचं आहे. ज्यावेळेस आपण कॉलेज चालू होईल त्यावेळेस लॅबोरेटरीमध्ये तुम्हाला ही इन्स्ट्रुमेंट प्रत्यक्ष हाताळायला मिळतील. तोपर्यंत ही डायग्राम दाखवतोय मी. पहा, इथं तुम्हाला लॉंग वुडन बोर्ड दिसतोय. ह्या वुडन बोर्डवरती इथं वायर्स अशा वाउंड केलेल्या असतात. आता हा 10 मीटरचा वुडन बोर्ड आहे, 400 मीटरचा पण असतो. तर याच्यामध्ये कसं आहे की 100 सेंटीमीटर म्हणजे 1 मीटर,
तर असा 10 मीटरचा बोर्ड आहे, 400 सेंटीमीटरचा पण असतो तो. तर हा 10 मीटरमध्ये काय केलेलं असते, 100 मीटर झाले की पुन्हा ती वायर वाउंड करून अशी झिगझॅग मोशनने ती जोडलेली असते आणि असा लॉंग वुडन बोर्ड असतो तो. आणि इथं आपल्याला दिसेल पहा, इथं गॅल्व्हानोमीटर आहे. गॅल्व्हानोमीटर हे डिव्हाइस असतं की जे डिव्हाइस आपल्याला आता पुढे त्याचा स्टडी करायचाच आहे आपल्याला. तर गॅल्व्हानोमीटर हे करंट मेजर करण्यासाठी नसतं, तर फक्त करंट डिटेक्ट करण्यासाठी डिव्हाइस असतं. त्यामुळे तो गॅल्व्हानोमीटरचा काय उपयोग होतो ते पाहता येईल तुम्हाला. गॅल्व्हानोमीटरमध्ये त्याचा 0 सेंटरला असतो आणि लेफ्ट साईडला आणि राईट साईडला त्याच्या डिव्हिजन्स असतात. त्यानंतर इथं हात दिसतोय पहा, हा कीज आहेत. ह्या कीज आपण वापरतो वेगवेगळ्या करंट ऑन ऑफ करण्यासाठी. त्यानंतर इथं 2 सेल्स दिसत आहेत, आता मागं जे आम्ही डायग्राम दाखवले ते लॅक्लान्स सेल आणि डॅनियल सेल. इथं ड्रायव्हर सेल आहे की जे सेल आपण इलेक्ट्रोलाइटिक सेल म्हणून वापरू शकतो. आणि इथं पुन्हा की आहे आणि हा रेओस्टॅट आहे. आपण ओम्स लॉ मध्ये हा रेओस्टॅट पाहिलेला होता, 3 टर्मिनल रेजिस्टन्स आहे. आणि हे सगळं वापरून सर्किट डायग्राम कशी असते ते आता आपण नेक्स्ट पाहू. हे तुम्हाला नक्कीच लॅबोरेटरीमध्ये पुन्हा हा एक्सपेरिमेंट करायला मिळेल आणि तुम्हाला इझिली हा पार्ट अंडरस्टँड होईल. लक्षात घ्या. नेक्स्ट आता पहा, ह्या पोटेन्शियोमीटरचे युजेस कसे आहेत तर आपण ते युजेस पाहूयात. पहिला यूज आहे ए, टू कम्पेअर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स. म्हणजे आता ज्या 2 सेल दाखवल्या आपण, डॅनियल सेल, लॅक्लान्स सेल किंवा अजून कोणत्या सेल असतील, तर त्यांचं ईएमएफ आपण कम्पेअर करू शकतो. नेक्स्ट, मग त्या ठिकाणी 2 मेथड्स आहेत. पहिली मेथड आहे इंडिव्हिज्युअल मेथड, म्हणजे एक एक सेल सर्किटमध्ये कनेक्ट करायचे. आणि दुसरी मेथड आहे कॉम्बिनेशन, म्हणजे त्यालाच आपण सम अँड डिफरन्स म्हणतो. म्हणजे 2 सेल्स ऍट अ टाइम जोडायच्या, एकदा सम मेथडने जोडायच्या, एकदा डिफरन्स मेथडने जोडायच्या. आता ते कसं आहे ते आपण डिटेलमध्ये पाहूया. आता त्यातला पहिला पार्ट आहे इंडिव्हिज्युअल मेथड. त्याची डायग्राम पहा, इथं डायग्राम आपल्याला दिसते. पुन्हा एकदा पहा व्यवस्थित. ह्या डायग्राम मध्ये काय काय आहे तर बॅटरी ई आहे, जे आता आपण म्हणलं ते ब्लॅक कलरची सेल होती ती बॅटरी ई. की के आहे आणि त्याच्या सिरीजमध्ये हा रेओस्टॅट जोडलेला आहे. रेओस्टॅट म्हणजे त्याला 3 टर्मिनल्स असतात, त्यातलं एक फिक्स टर्मिनल जोडलेलं आहे आणि एक व्हेरिएबल टर्मिनल ह्या बी ला जोडलेलं आहे. आता इथं पहा, हा ए पॉईंट जो आहे त्या ए पॉईंटचं पोटेन्शियल हायर पोटेन्शियल असणार आहे. म्हणजे काय तर ए ला ह्या ड्रायव्हर सेलचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल जोडलेलं आहे आणि बी ला की रेओस्टॅट थ्रू निगेटिव्ह टर्मिनल जोडलेले आहे. त्यामुळे एचं पोटेन्शियल हायर असणार आहे आणि बीचं पोटेन्शियल हे लोअर असणार आहे. आता पुढे पहा, गॅल्व्हानोमीटर हा पुढे इथं जोडलेला आहे, तुम्हाला दिसेल पहा इथं 2 कीज वापरलेले आहेत, कीज K1 आणि K2. आता ह्या आपल्याला इंडिव्हिज्युअल मध्ये ह्या कशा वापरायच्या आहेत तरी खूप इझी आहे. पहा इथं दोन्ही पॅरलल मध्ये जोडलेल्या आहेत. जी की आपण सिलेक्ट करू ती इथं डॉटेड जे दिसते ते डॉटेड दिसणारं डार्क होईल आणि ते सर्किटमध्ये येईल. म्हणजे K1 की आपण क्लोज केली की E1 सेल सर्किटमध्ये येईल, K1 की काढून घेतली, K2 की क्लोज केली की E2 सेल सर्किटमध्ये येईल. अगदी सोपं आहे, तुम्ही ज्यावेळेस एक्सपेरिमेंट कराल अजून लक्षात येईल तुमच्या. आणि याच्या पुढे इथं जे म्हणलेलं आहे पहा, जे म्हणजे त्याला स्लायडर किंवा जॉकी असं आपण म्हणतो. स्लायडर किंवा जॉकी हा कशासाठी वापरतात तर नल पॉईंट फाइंड आउट करण्यासाठी, किंवा त्यालाच आपण बॅलन्सिंग लेंथ म्हणतो. म्हणजे आता जे पोटेन्शियोमीटरचं प्रिन्सिपल पाहिलं आपण की हा ए पॉईंट आणि ह्या जॉकीने मिळालेला जो पॉईंट असेल त्यांच्यामधलं जे डिस्टन्स असेल ते डिस्टन्स म्हणजे तेवढ्या वायरच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल. असा हा सिंपल कन्सेप्ट आहे. आता पुढे पहा, मी आता म्हटलं तसं K1 की क्लोज केली, इथं दाखवलं त्याप्रमाणे तुम्हाला K1 की क्लोज केली की E1 सर्किटमध्ये येते आणि K2 ओपन राहते. मग यावेळेस पुन्हा काय करायचं आपण, ए पॉइंटला तुम्ही जॉकी टच केली की गॅल्व्हानोमीटर एका साईडला डिफ्लेक्शन दाखवेल, बी पॉइंटला जॉकी टच केली की गॅल्व्हानोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ऑन अनदर साइड. मग देअर मस्ट बी अ point on this wire AB. For that point galvanometer will show zero deflection or null deflection. तो जो पॉइंट असेल की ज्या पॉइंटला विथ टचिंग आणि विदाउट टचिंग आपल्याला गॅल्व्हानोमीटरचं डिफ्लेक्शन 0 मिळतं. कारण विदाउट टचिंग का म्हटलं मी, कारण तुम्ही जोडलेलं नसेल तर गॅल्व्हानोमीटर 0लाच असणार आहे. पण विथ टचिंग आपल्याला जर डिफ्लेक्शन 0 मिळालं तर त्या पॉइंटला म्हणतात नल पॉइंट. आणि तो नल पॉइंट म्हणजेच ह्या ए पासून जे पर्यंत जे डिस्टन्स असेल, लेट L1 बी द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन नल पॉइंट अँड ए. मग ही पहिली L1 मिळाली फॉर सेल E1 आणि मग त्याचं इक्वेशन येतं E1 इज इक्वल्स टू K इंटू L1. आणि K म्हणजेच काय आहे, पोटेन्शियल ग्रॅडियंट, जो कॉन्स्टंट असतो, आपण प्रिन्सिपल मध्ये पाहिलं. ठीक आहे. आता कंटिन्युइंग दिस इक्वेशन पहा, याच्यामध्ये परत एकदा डायग्राम पाहूया आपण, कारण आता K2 साठी पाहायचं आपल्याला, त्यामुळे परत एकदा डायग्राम दिलेली. नाऊ सी K1 इज ओपन. आता आपण काय केलं, K1 ओपन केली आणि K2 क्लोज केली. साहजिकच आहे, आता
E2 ही सर्किटमध्ये आली. पुन्हा सेम मेथड केली आपण. पुन्हा गॅल्व्हॅनोमीटरचं डिफ्लेक्शन पाहिलं. ए पॉइंटला टच केलं, लेफ्ट साईडला डिफ्लेक्शन आलं. बी पॉइंटला टच केलं, राईट साईडला डिफ्लेक्शन आलं. पुन्हा आपण ती जॉकी स्लाइड करून वेगवेगळ्या पॉइंटला टच केली आणि विथ टचिंग, विदाउट टचिंग पुन्हा एकदा आपल्याला बॅलन्सिंग लेंथ मिळाली. and this time that length will be L2. So L2 be the length of the wire between null point and A, and L2 corresponds to EMF E2. त्याचं इक्वेशन काय येईल पहा. सिमिलरली E2 is equals to K into L2, and again K is the potential gradient of the wire. Now to compare the EMFs from equations 1 and 2, we divide the equation 2 by 1. So the equations 1 by 2, E1 upon E2 is equals to L1 upon L2. K तिथं काय होतील, कॅन्सल आउट होतील, आणि सिम्पली आपल्याला इक्वेशन मिळेल E1 upon E2 is equals to L1 upon L2. Thus EMF of two cells can be compared by using potentiometer, wire and these some instruments. आता त्याच्यामध्ये if any one EMF is known, we can easily calculate the other. So this is the first method. It is called as individual method, or we can also say that cells using separately. Now see again uses of potentiometer. त्याच्यामध्ये पहिलाच पार्ट अजून चालू आहे आपला, टू कम्पेअर EMF ऑफ सेल्स. आता इथं दुसरी मेथड आहे, त्याचं नाव आहे सम अँड डिफरन्स मेथड. काय आहे बरं ही सम अँड डिफरन्स मेथड? पहा इथे एक डायग्राम दिसते तुम्हाला. इथं सम म्हटलेलं आहे, तुम्हाला इथं दिसतील पहा. दोन सेल्स आहेत, आपण ऍट अ टाइम वापरणार. सम म्हणजे त्यांचं EMF ऍड होतं म्हणून त्याला सम म्हणतात, SUM. E1 प्लस E2. मग हा कधी सम होतं? तर सिंपल आहे पहा. इथं आपण दिलेलं आहे की व्हेन टू सेल्स कनेक्टेड टू असिस्ट इच अदर. असिस्ट म्हणजे एकमेकाला मदत करतात. EMF काय होतं, ऍड होतं. म्हणजे पहिल्याचं निगेटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्याच्या पॉझिटिव्हला जोडायचं, म्हणजे ह्या सेल बॅक टू बॅक जोडायच्या. तिथं सेलचं EMF काय होणार आहे, वाढणार आहे, म्हणून ह्याला सम मेथड म्हणतात. आणि दुसरी मेथड त्याच्या शेजारी दिलेली की व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड सो दॅट देअर निगेटिव्ह टर्मिनल्स ऑर पॉझिटिव्ह टर्मिनल्स. म्हणजे आपण दोन्ही प्रकारे जोडू शकतो. इथं एकच मेथड दाखवलेली आपण की निगेटिव्ह जर दोन्हीचे एकत्र असतील तर त्याला डिफरन्स म्हणतो. ह्याच्याच उलट आपण जर पॉझिटिव्ह पुन्हा एकत्र केले तरी त्याला डिफरन्स मेथड म्हणणार आहे आपण. आणि याच्यामध्ये काय होतं की टू सेल्स अपोज विथ इच अदर. ज्याचं EMF जास्त असेल तेवढा तो रिझल्टंट मिळतो. E1 जर ग्रेटर असेल तर त्याचं डिफरन्स व्हॅल्यू मिळतं. म्हणजे समजा एकाची 1.5 आहे, दुसऱ्याची 1 व्होल्ट आहे, तर तो डिफरन्स मिळतो 0.5 व्होल्ट. अशा पद्धतीनं. मग आता याचं यूज कसं काढायचं, तर सिमिलर डायग्राम आहे पुन्हा खाली. फक्त आता याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, मगाशी आपण दोन कीज वापरलेल्या होत्या, K1 आणि K2. पण आता इथं आपल्याला एक की वापरायची. याच्यामध्ये काय काय पहा, ही सर्किट डायग्राम दिसते. याच्यामध्ये परत तुम्हाला ही AB लॉंग वायर आहेच, मगाशी आपण वुडन बोर्ड दाखवला त्याप्रमाणे. आणि याच्यामध्ये पुन्हा आहे ड्रायव्हर सेल वापरलेली आहे, की वापरलेली आहे, रेव्हस्टॅट वापरलेला आहे, आणि याच्यामधून करंट फ्लो केलेला आहे. आपण लक्षात घ्या, करंट जरी इथं डायग्राम मध्ये दिसत नसला तरी तो आहे. तो करंट आपण प्रॅक्टिकल डायग्रामला पाहू शकतो. आता इथं म्हणलेले पहा E1 मायनस E2 फॉर L2, तसंच E1 प्लस E2 साठी पण येतं. तर ते पहा, आता इथं E1 जोडलेली आणि याच्या पुढे इथं 1 2 3 4 अशा कीज दिसत आहेत तुम्हाला. तर ह्या कीला म्हणतात 4 वे की. याला काय म्हणतात, 4 वे की, किंवा त्यालाच म्हणतात कम्युटेटर. आपण लॅबोरेटरीमध्ये हे पाहूयात नंतर. ह्याला 4 वे की म्हणतात. म्हणजे याचे दोन अपोजिट टर्मिनल्स 1 आणि 3 किंवा 2 आणि 4 हे ऍट अ टाइम जोडतात. लक्षात घ्या, इथं 1 आणि 3 किंवा 2 आणि 4. आता हे पुढे तुमच्या लक्षात येईल. आणि म्हणून हा कम्युटेटर कशासाठी वापरला जातो, तर टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ सम अँड डिफरन्स. पहा आता नेक्स्ट स्लाइड मध्ये तुमच्या लक्षात येईल. कंटिन्यूइंग दिस पार्ट, सी अगेन वन्स अगेन डायग्राम. नाउ वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस 4 वे की. लक्षात घ्या त्या 4 वे कीचं फंक्शन कसं असतं. पुन्हा पुढे शेवटी तो गॅल्व्हॅनोमीटर आहेच. पुन्हा आपण सेम प्रोसिजर करणार आहे. ए पॉइंटला टच करणार, गॅल्व्हॅनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ऑन लेफ्ट साइड. बी पॉइंटला टच करणार, गॅल्व्हॅनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ऑन राइट साइड. अगेन वी हॅव टू फाइंड द null point or balancing length from point A, and we can call it as a balancing length. Now see, when keys K1 and K3 closed, आता इथं पहा या डायग्राम मध्ये दिसेल K1 आणि K3 क्लोज केल्या की काय होतं, त्याच्यामध्ये सम मेथड येते. कशी येते, तर हे 1 आणि 2 कनेक्ट होणार आणि 3 आणि 4 कनेक्ट होणार, आणि हा करंट E1 पासून E2 ला जाणार. म्हणजे E1 चं निगेटिव्ह E2 च्या पॉझिटिव्हला कनेक्ट होणार, हे 1 2 कनेक्ट केल्यामुळं. आणि हे 2 3 नाहीत कनेक्ट होणार, हे 3 आणि 4 कनेक्ट होणार.
म्हणजेच हा करंट अशा पद्धतीनं फ्लो होणार 1 to 2 फ्रॉम E2 4 to 3 आणि मग हा गॅल्व्हॅनोमीटर पासून जॉकी पर्यंत आणि मग आपण डिफ्लेक्शन काढायचे आणि त्याच्यावरून मग आपण काय म्हणू शकतो लेट L1 बी द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन नल पॉइंट अँड A दिस करस्पॉन्ड्स टू EMF E1 प्लस E2 आणि मग पुन्हा इथं पोटेन्शियल ग्रेडियंट येतो आणि सिंपल इक्वेशन येतं E1 plus E2 is equals to K L1. K is potential gradient. Now see, परत आता काय करायचं K2 आणि K4 क्लोज करायचे. नाव सी K2 आणि K4 क्लोज केले की इथं काय होईल आता 2 आणि 3 कनेक्ट होतील आणि 4 आणि 1 कनेक्ट होतील. म्हणजे काय होईल याचं निगेटिव्ह टर्मिनल हे 4 टू E2 ला जोडलं जाईल आणि पुन्हा हे E2 चं पॉझिटिव्ह टर्मिनल याला जोडलं जाईल. म्हणजे ह्या अशा पद्धतीनं पुन्हा हा करंट फ्लो होईल आणि याला म्हणायचं डिफरन्स मेथड. अगेन सेम प्रोसिजर बाय टचिंग द जॉकी फ्रॉम पॉइंट A it will show deflection on left side, again point B it will show deflection on right side, again find out by changing the positions of jockey null point and that is length will be L2. So L2 will be the length of the wire for difference method, so E1 minus E2 आणि त्याचं इक्वेशन पण सिम्पली असंच येईल फक्त फरक काय राहील तर E1 मायनस E2 राहील. K तसाच येईल कारण सेम वायर वापरतोय सेम ड्रायव्हर सेल वापरतोय आपण. हा L2 येईल. मग पुढं पहा आता काय इक्वेशन येईल नेक्स्ट स्लाइडला कंटिन्युइंग धिस पार्ट. अगेन आय हॅव शोन हिअर डायग्राम. सी फ्रॉम प्रिव्हियस इक्वेशन्स E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equals to KL1 upon KL2. K तिथं कॅन्सल आउट होईल. सिंपल स्टेप आहे सगळ्या स्टेप्स काही लिहिलेल्या नाहीत. आता मॅथमॅटिक्स मध्ये आपण एक मेथड वापरतो बाय कॉम्पोनेंडो अँड डिव्हिडेंडो मेथड. मग काय केलेलं असतं की जो डिनॉमिनेटर आहे तो वरती ऍड करायचा आणि पुन्हा न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर सबट्रॅक्ट करायचा. अशा पद्धतीने केलं की आपल्याला इथं E1 प्लस E2 प्लस पुन्हा E1 मायनस E2 डिवायडेड बाय E1 प्लस E2 मायनस E1 मायनस E2 हे ब्रॅकेट सॉल्व्ह केलं की हे 2 टाइम्स E1 अपॉन 2 टाइम्स E2 येईल कारण इथं E1 कट होईल वरती E2 कट होईल आणि इथं L1 प्लस L2 मायनस L1 मायनस L2 हे केलं की पुन्हा हे इक्वेशन तसंच राहील आणि मग आपल्याला फायनल इक्वेशन मिळेल E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 मायनस L2 अँड दिस विल बी द final equation to compare the given two cells by using potentiometer in sum and difference method. Now see, this is the comparison method. Now see, remember one point for this methods. Again, I have repeated this point. When K1 and K3 are closed, it is sum method, means cells assist each other. And when K2 and K4 are closed, इट इज डिफरन्स मेथड. हे नीट लक्षात ठेवा आणि आणखी आपण एक्सपेरिमेंट ज्यावेळेस लॅबोरेटरीमध्ये करू त्यावेळेस तुम्हाला आणखीन हे कळेल. ठीक आहे. तर नेक्स्ट पॉइंट आपला युजेस ऑफ पोटेन्शियोमीटर मध्येच दुसरा पॉइंट आहे बी मेथड किंवा बी पॉइंट आहे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ अ सेल. मग सेलचा इंटरनल रेजिस्टन्स कसा काढायचा तर त्याकरता ही डायग्राम दिलेली. सेम पुन्हा पोटेन्शियोमीटर वायर ए बी पुन्हा इथं ड्रायव्हर सेल ई की K1 आणि ह्या रेव्हस्टॅट. आता इथं K न म्हणता K1 म्हणलेले कारण इथं आपण दुसरी की K2 वापरणार आहे. मग हे काय काय केलेलं आहे पहा त्याचं थोडंसं एक्सप्लेनेशन इथं दिलेलं आहे. तरी पोटेन्शियोमीटर वायर ए बी इन सेरीज विथ काय काय सेरीज मध्ये याच्या EMF ऑफ सेल ई आहे K1 की आहे आणि रेव्हस्टॅट आहे. नेहमीप्रमाणे आपण याच्यामधून करंट फ्लो करणार आहे. आता हा ए जो आहे तो परत हायर पोटेन्शियल आहे कारण ईचं आपण पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल इथं जोडलेलं आहे म्हणून. नेक्स्ट E1 इज कनेक्टेड. आता ही जे सेल E1 आहे की ज्या सेलचं आपल्याला इंटरनल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे तो इंटरनल रेजिस्टन्स इथं दाखवलेला आहे R. आता इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणजे काय असतो तर तो काय असा कनेक्ट केलेला नसतो. द सेल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरंट मटेरियल्स मीन्स रॉड्स असतील केमिकल सोल्युशन्स असतील प्लास्टिक जार्स असतील कॉपर जार्स असतील ज्याच्या कशापासून ही सेल तयार केलेली आहे त्या सगळ्या मटेरियल्सचा रेजिस्टन्स कारण तिथं काही प्रमाणात एनर्जी विल बी डिसिपेटेड म्हणून तो रेजिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा. मग E1 कसं कनेक्ट केलेलं आहे पहा इथं डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल. E1 इज कनेक्टेड टू वायर थ्रू गॅल्व्हॅनोमीटर आणि मग त्याच्यामध्ये काय जोडलेले आहे आणि जॉकी आणि याच्यामध्ये काय आहे पहा त्याच्या अक्रॉसला इथं दिसेल आपल्याला हे PQST हे जे एक लूप दिसतंय ह्या लूपला आपल्याला पुन्हा उपयोगी आहे त्याच्यापासून इक्वेशन तयार करायचं एक. तर इथं आपल्याला रेजिस्टन्स बॉक्स आहे
की रेजिस्टन्स बॉक्समध्ये आपल्याला काय जोडलेलं आहे की वेगवेगळ्या कीज असतात. तुम्हाला लॅबोरेटरीमध्ये पाहायला मिळेल 1, 2, 3 पासून अगदी 1000, 10,000 पर्यंत कीज असतात. इन्फिनिटी सुद्धा की असते की जी की आपण पिकअप करू तेवढा रेजिस्टन्स तो ऑफर करतो. त्याला रेजिस्टन्स बॉक्स असं म्हणतात. लॅबोरेटरीमध्ये तो दिसेल किंवा मी नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला दाखवील तो. मग त्याच्या अक्रॉस काय आहे, ही सेल E1 आणि की K2 जोडलेली. आता या K2चा काय उपयोग आहे पहा, पुढे आपल्याला इक्वेशन सॉल्व्ह करताना उपयोग येईल. पहा इथं आता नाऊ की K1 इज क्लोज्ड. ही K1 की क्लोज केली की सर्किट मधून करंट फ्लो होईल आणि K2 ओपन ठेवली. आता ही K2 ओपन ठेवली की आपोआपच ह्या सर्किट मधून हा रेजिस्टन्स बॉक्सचा जो पार्ट आहे म्हणजे TS हा पार्ट निघून जाईल. म्हणजे सिंपल आपण जी पहिली मेथड इंडिव्हिज्युअल बघितलेली त्यातली E1 जी सेल आहे ती सर्किटमध्ये येईल. म्हणून इथं म्हटलेलं आहे पहा, द सर्किट कन्सिस्ट ऑफ सेल E1 आणि वायर AB. फक्त एवढंच येईल. गॅल्व्हॅनोमीटर तर आहेच कॉमन, कारण आपल्याला त्याच्यावरून तर बॅलन्सिंग लेंथ काढायची. मग पुढे पहा, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड. अगेन सेम प्रोसिजर, मगाशी जी केली तीच, की गॅल्व्हॅनोमीटरची जॉकी A पॉइंटला टच करायची, एका साईडला डिफ्लेक्शन मिळेल. पुन्हा B पॉइंटला टच करायची, दुसऱ्या साईडला डिफ्लेक्शन मिळेल. अगेन बाय मुव्हिंग द जॉकी ॲट डिफरंट पॉइंट्स ऑन द वायर AB ॲट सम पॉइंट. असा कुठंतरी पॉइंट असणार आहे की ज्या पॉइंटला गॅल्व्हॅनोमीटर विल शो झिरो डिफ्लेक्शन ऑर नल डिफ्लेक्शन. देन दॅट लेंथ विल बी L1 and this balancing length L1 corresponds to E1. So again equation E1 is equals to K L1. K is potential gradient. Now see, continuing this part, again we have to see the diagram because now both keys are closed. आता दोन्ही कीज क्लोज करायच्या. मग सर्किट मध्ये काय काय येईल पहा, E येईल, E1 सेल आहे विथ इंटरनल रेजिस्टन्स ते पण येईल आणि शिवाय हा रेजिस्टन्स बॉक्स K2 की आणि गॅल्व्हॅनोमीटर आणि जॉकी हे सगळं सर्किटमध्ये येतील. आता पहा, बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल रेजिस्टन्स फ्रॉम द बॉक्स. आता याच्यामधून एक सुटेबल रेजिस्टन्स काढायचा आपण, 5 ओम 10 ओम 15 ओम जेवढा केवढा असेल. तुम्ही ज्यावेळेस आता लॅबोरेटरीमध्ये हा एक्सपेरिमेंट कराल त्यावेळेस तुम्हाला आणखी एक डिटेलमध्ये लक्षात येईल. पहा, मग तो रेजिस्टन्स काढल्यानंतर परत एकदा सेम मेथड आपल्याला पुन्हा A पॉइंटला टच करायचं. गॅल्व्हॅनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड. B पॉइंटला टच केलं की ऑन अनदर साइड. and this L2 will be the balancing length between null point and A. आणि ही कशाला करस्पॉन्ड असणार आहे तर इट विल बी द करस्पॉन्ड टू व्होल्टेज बिटवीन पॉइंट A आणि हा जॉकीचा पॉइंट नल पॉइंट याच्यामधलं व्होल्टेज असणार आहे. हे कशावरून आपण ठरवलं तर ओहम्स लॉ अप्लाइड टू कम्प्लीट सर्किटची इथं डायग्राम आहे किंवा पोटेन्शियोमीटरच्या प्रिन्सिपलवरून. प्रिन्सिपल आपण पाहिलेलं होतं की व्होल्टेज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॅलन्सिंग लेंथ. आणि म्हणून हे V असं आलेलं इथं EMF येत नाही, कारण EMF काय येत नाही, इंटरनल रेजिस्टन्समुळं तिथलं EMF थोडंसं कमी होतं. म्हणून तो इथं V जो येतो याला टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरन्स असं म्हणतो. आपण सुरुवातीला टर्म पाहिली किंवा 11वी मध्ये त्याचं इक्वेशन पाहिलेलं आहे. आता पहा, फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2, वन इक्वेशन आपण लास्ट स्लाइडला पाहिलं की सिंपल E1 इज इक्वल्स टू K इंटू L1. मग या दोन्हीचा रेशो घेतला तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल KL1 अपॉन KL2 म्हणजे E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 असं इक्वेशन मिळेल. आता मुव्हिंग टुवर्ड्स टू कॅल्क्युलेट इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणजे आपल्याला ह्या R ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. पहा मग कशी येईल R ची व्हॅल्यू. आता कन्सिडरिंग द लूप PQSTP हे इथलं लूप कन्सिडर करायचं. पहा मी इथं दाखवतोय एरोने ते PQSTP. मग याच्यामध्ये काय येईल, आपण किर्चॉफ्स लॉज पाहिले मागच्या 2 लेक्चर पैकी. तर E1 इज इक्वल्स टू I इंटू कॅपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r, कारण इथं प्लस साईन येईल आणि इक्वल टू E1 येईल. लक्षात घ्या, सिंपल किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ इथं वापरलेला आहे. आणि दुसरं काय येईल, V इज इक्वल्स टू IR हा ओम्स लॉ नुसार येतो. म्हणजे आपण इथं E1 अपॉन V पाहिला, इथं E1 अपॉन V पाहिला. मग हे दोन्ही इक्वेशन्स कम्पेअर जर केली म्हणजे हे वरचं इक्वेशन आणि हे इक्वेशन्स हे जर कम्पेअर केली तर आपल्याला काय मिळेल पहा. लेट अस सी नाउ व्हॉट विल गेट. E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू I इंटू ब्रॅकेट या इक्वेशन वरून R प्लस R डिवायडेड बाय IR. आता I हा सगळीकडे सेम आहे, तो इथं रेशो घेतलाय त्यामुळे तो कट होईल. म्हणजे इक्वेशन इक्वल्स टू काय येणार आहे L1 बाय L2. इथं RHS इक्वल आहेत, इथं LHS इक्वल आहेत, म्हणून ही दोन्ही इक्वेशन्स इक्वेट केली. मग फायनल इक्वेशन काय मिळेल पहा. हे सगळं सॉल्व्ह केलं. आता खूप सिंपल स्टेप्स आहेत, तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. की याच्यावरून आपण R ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली की कॅपिटल R इंटू ब्रॅकेट
L1 upon L2 minus 1, and this equation gives the internal resistance of a cell. मग आपण या इक्वेशन्स मध्ये किंवा या टॉपिक मध्ये काय काय पाहिलं पहा. तर या टॉपिक मध्ये आपण पोटेन्शियोमीटर पाहिला, त्या पोटेन्शियोमीटरचं प्रिन्सिपल पाहिलं. ते प्रिन्सिपल सिंपल येतं की पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द पोटेन्शियल वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. आणि पोटेन्शियोमीटर हे जे डिव्हाइस आहे, परत एकदा लक्षात घ्या, इट इज युज्ड फॉर ॲक्युरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स. आणि मग अशा पद्धतीने आपण त्याचे दोन युजेस पाहिले. टू कम्पेअर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय युजिंग टू मेथड्स, इंडिव्हिज्युअल मेथड आणि दुसरी सम अँड डिफरन्स मेथड. आणि दुसरा यूज पाहिला आता आपण त्याचा, इथं मागच्या स्लाइडमध्ये आपण पाहिला, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ अ सेल. त्याच्यामध्ये हे इक्वेशन मिळतं. त्यामुळे ही तिन्ही इक्वेशन्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा. पहिलं E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2. दुसरे इक्वेशन E1 प्लस E2 अपॉन E1 मायनस E2 इज इक्वल्स टू, ते L1 बाय L2 आलं होतं, ते मॉडिफाय करून परत एकदा आपण E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 मायनस L2. आणि हे इंटरनल रेजिस्टन्सचं इक्वेशन स्मॉल r इज इक्वल्स टू कॅपिटल R इंटू ब्रॅकेट L1 अपॉन L2 मायनस 1. अशा पद्धतीनं आपण हे पोटेन्शियोमीटरचं पूर्णपणे प्रिन्सिपल पाहिलेलं आहे. त्याची काही ॲप्लिकेशन्स आहेत, दॅट विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. समजलं? ओके, थँक यू. डू स्टडी युअर वेल and ask if any queries. Thank you students. Stay home, stay safe.